لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کو بیٹھنے مت دو، اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ، اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو، اس کو مت بیٹھنے دو، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، ساتھ مت اٹھو۔ لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے۔ اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے، لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، خدا کے لیے میرے بھائی، مرے گا، جلدی مرے گا، سسک کے مرے گا، تباہ ہو کے مرے گا۔ نشہ پھیپھڑے خراب کرے گا، نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا، نشہ تیرا خون سکھا دے گا، نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا، نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو۔ ایک تو تم بیمار پڑو گے، سسک کے مرو گے، اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو، کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ او نشہ کرنے والے میرے جوان، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے، اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے، اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے، نہ وہ کمانے کے قابل رہے، نہ وہ کھلانے کے قابل رہے، وہ بوجھ بنتے چلے گئے، بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے۔ او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی، ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں، تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ او بے غیرت جوان، کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے، اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، اس نے تجھے بولنا سکھایا۔ ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا، تجھے بڑھاتا تھا۔ جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا۔ لیکن اے میرے جوان، تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے، تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے، بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے، جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں، نشیڑی کے، جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں، ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے، اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے، اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں، اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں، تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی، اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکی
अंगुलियों में पिसने वाले। सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन सबको सब्र भी तो नहीं होता। कुछ लोगों के कदम बहकते हैं। अगर कौम की बेटियां किसी के हाथ में हाथ दे करके भाग रही है तो इसमें उन नाकारा भाइयों का बहुत बड़ा रोल है जो बोझ उठाने की बजाय घर पे बोझ बन चुके हैं। आओ एक नई सुबह का आगाज करें। कल इंशाअल्लाह 24 सितंबर की सुबह अहलियाने मालेगांव के लिए एक नई सुबह होनी चाहिए। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। ऐ मेरी कौम के जवान, तू ही कभी खालिद था, तू ही कभी तारिक था, तू ही कभी अली अकबर था, तू ही कभी इमाम कासिम था, तू ही अल्लाह अकबर। कौमों की जुल्फें जब तकदीर की जुल्फें जब बिखर जाती थी तो तू ही उन्हें नाखूने तदबीर से संवारने वाला था। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे पे कश्ती जलाने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को अंदाजे जिंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को शऊर बंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। दुनिया को निजाम जिंदगी देने वाली कौम तुम ही हो। हां तुम वही हो जिनकी राहों में अगर पहाड़ आ गए हैं तो पहाड़ों को भी आपने रेजा रेजा किया है। जिनकी राहों के बीच में दरिया आ गया है तो बहरे जुल्मात में तुमने घोड़े दौड़ाए हैं। अपने माजी को देखो और अपने माजी को देखकर हाल को दुरुस्त करके अपने मुस्तकबिल की जो है वो इमारत को दुरुस्त करो। आप वही हो। आप गांजा पीने वाली कौम नहीं, आप शराब पीने वाली कौम नहीं, आप बोझ बनने वाली कौम नहीं, आप बेटी और बीवी की आबरू को खिलवाड़ करने वाली कौम नहीं, आप खुदकुशी करने वाली कौम नहीं। मुसलमानों तुम खुदकुशी करने नहीं आए हो, तुम लोगों को जिंदगी देने आए हो। तुम मौत के भिखारी नहीं बल्कि तुम जिंदगी के सौदागर हो। आओ एक नई सुबह का आगाज करें और एक दूसरे को सहारा दे। मैं कहता हूं अगर कोई खुदकुशी करने के लिए जा रहा है तो लोग मरने के बाद हमदर्दी करने की बजाय उससे लोग जीते जी हमदर्दी करें। किसी मुफक्किर ने कहा था मरने के बाद तो सभी कांधा देते हैं, जिंदगी में किसी को कांधा दे दो ताकि वो खुदकुशी ना करे, ताकि वो तबाह ना हो, ताकि वो बर्बाद ना हो। आओ हम वो कौम है दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आओ अपने माजी को देखो, मुस्तकबिल को बेहतर करो। गाने नहीं सुनना, गंदी फिल्में नहीं देखना, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालना। एक सच्चे मुसलमान कैसे से जिंदगी गुजारें। आप कहते हैं मौलाना टेंशन बहुत है। मैं कहता हूं टेंशन का इलाज जितना खूबसूरत इस्लाम ने दिया है उससे बेहतर किसी के पास नहीं है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब टेंशन हो जाए वुजू कर लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सब टेंशन दूर हो जाएंगे। और एक बात, कितनी बड़ी मुसीबत आए, याद रखना, कितनी बड़ी मुसीबत आए, एक बात हमेशा सोचना, मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है, मुसीबत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। अपने काम अल्लाह को सौंप दो, उस पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो। जो आदम को बिन माँ बाप के पैदा कर सकता है वो हमारी मुश्किलें दूर नहीं कर सकता। जो खैबर का किला किसी को एक हाथ से दरवाजा उखाड़ने की ताकत दे सकता है और वो किसी कौन है? वही खातिमुल विलायत हमारा मौला अली है, जिसने 40 मन के दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से उखाड़ करके ढाल बनाया और दुनिया को बता दिया अगर अल्लाह ना चाहे तो आदमी तिनका नहीं हटा सकता, और अगर खुदा चाहे तो अली 40 मन का दरवाजा अकेले उखाड़ करके उसको ढाल बना सकता है। मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है, उस पे अपनी भरोसा रखो, उसे काम सौंपो। एक गालिब ने कहा था, बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो गालिब कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ
रंज से खूगर हुआ, रंज से खूगर हुआ तो घट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। रंज से खूगर हुआ तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। और इकबाल कहते हैं, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अपना नशेमन इतना मजबूत बना लो कि बिजलियां गिरती रहे और खुद बेजार हो जाए, लेकिन आपका नशेमन कोई जला ना सके। इसलिए कि जिसके नशेमन पर खुदा व रसूल की मदद होगी उसको कौन जला सकता है, उसको कौन रुसवा कर सकता है। और मेरे नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तू कलमा पढ़ रहा है तो नबी कहने अल्लाह हमारे साथ है। रोजी का टेंशन हो, चना बेच लो। रोजी का टेंशन हो, छोटा मोटा काम कर लो। देखो, मेहनत करने में मत शर्माओ। जब हमारे नबी शाम की मंडी में खड़े होकर सामान बेच सकते हैं तो हमें मालेगांव के बाजार में खड़े होकर सब्जी बेचने में कौन सी शर्म है। चोर मत बनो, ताजिर बनो, बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। हमारे यहां तो नफिल नमाज से अफजल रोजी कमाना है।